یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے, قبر کی طرف جا رہا ہے, توبہ کر لے. اصل تو یہ ہے, مان لے کہ مرے گا, سب مرے تو کیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر؟ قیامت کے اعلان کے لیے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے وہ کافی ہیں. ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا. اتنے سارے مرے تو تو بھی مرنے والا ہے نا, تو ٹھیک ہے علاج کر تو, لیکن کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی. اب عیاشیاں چھوڑ دے, کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لے, کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے. جو حقوق لوگوں کے کھائے ہوئے ہیں دے دے. بحریہ ٹاؤن میں مزید نہ سوچ کچھ پلاٹ لینے کا, جتنے لے لیے بس انہیں کو نبھا تو. آخرت کی تیاری کر, ایک آدھ پلاٹ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے. قبر کی تیاری کر, ادھر نہیں کرے گا. نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے, نہ موٹیویشنل اسپیکر سمجھائیں گے, سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج. نیٹ پہ بھی یہی چیز سرچ کر رہا ہوگا بیٹھ کے کہ جب کمر کے مہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو تو اس کی وجہ ریزن کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا جی یورک ایسڈ بڑھ گیا, کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا, تو چلو جی یورک ایسڈ کو کنٹرول کریں. وہ اسی میں ابھی اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی, کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی, بات بات پہ غصہ, نیند بھی اڑتی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ جو جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا, جوانی میں دیکھا ہے کیسے سوتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں, سوتے ہیں تو سوتے چلا جا رہا اور ایسا بے ہوش ہو کے سوتا ہے. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, نیند آہستہ آہستہ پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے, یار وہ نیند ہی نہیں آ رہی. تو پھر نیند کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, ڈاکٹر کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اب اسپیڈ کیا ہو رہی ہے. ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا, تو انسان کہتے ہیں میرے بال بلے سفید ہی رہیں, کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو, لٹ سو تو جاؤں میں کم از کم, نیند تو پوری ہے میری, نیند ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر جناب چشمے لگنا شروع. پھر اس کے بعد ایک دن چیک, وہ طبیعت خراب تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں, نہ میں نے کبھی لڈو کھائے, میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. اس عمر میں شوگر ہو جانا کیا ہے, جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. پھر ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے, میں کتنا بڑا شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں, دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں. اس کے بعد جی شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ, گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ, ایک مسئلہ ٹھیک نہیں دوسرا مسئلہ. پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا, بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں, آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا. 20 قسم کے مسائل. پھر بالآخر ایک دن اطلاع آتی, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک صاحب جن کے ونس اپون اے ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا, جس پہ ان کو ٹینشن تھی, یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی, اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے, ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے وہ رخصت. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طبعی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, ورنہ کراچی میں ایسا ہوتا اتنا خوش قسمت ہے نہیں. کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے, ابھی نہ بال سفید تھے, بالکل فٹ فاٹ تھا, کتے نے کاٹ لیا. یہ ہو رہا ہے, بائک پہ جا رہا تھا, سامنے کتا آیا, گرا اور پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے, اسی کے پیچھے پیچھے کون آ رہا تھا, ٹرک, وہ کچل کے چلا گیا, دھماکہ ہوا, 6 بندے مر گئے. اللہ بچائے ہم سب کو ایسی آفات سے. تو ہمارے پاس تو اور 20 طریقے ہیں مرنے کے. تو بھائی جتنا بھی اور آپ کیا سمجھتے ہو, یورپ امریکہ میں لوگ بہت ان کی بڑی خاندانی صحتیں یقیناً ہیں, لیکن ان کو دوسرے طریقے سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں. ابھی کورونا جب آیا ہے تو وہاں موتیں زیادہ ہوئی ہیں, یہاں کم ہوئی ہیں. تو وہ سارے صحت کے جو ان کے اصول تھے نا, وہ وہاں جا کے کیا ہو گئے, فیل. یہاں ہم بچ گئے, مجھے بھی کورونا ہوا, یہاں بہت سارے, یہاں ڈیتھ کا ریشو وہاں سے کم تھا. وہاں تو ایک ایسی لپیٹا ہے نا کرونا نے, جو بیچارے بہت زیادہ صحت کا خیال رکھ کے 70-80 تک پہنچے ہوئے تھے, کرونا نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم نے بہت خیال کر لیا, تم جا ہی نہیں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دین نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے. آپ کا شکریہ. دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال ایسے ہے, جب خواہش پوری ہوتی ہے نا تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی 24 گھنٹے, آپ بتاؤ کوئی ہیروئن چی 24 گھنٹے ہیروئن پی سکتا ہے, 24 گھنٹے پی سکتا ہے. دوسرا, وہ اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پیے گا نا, ایک مزہ ملے گا, 20 مزے خراب ہو رہے ہوں گے اس کے. وہ 20 مزے کیا ہے, نمبر 1 سوسائٹی میں عزت نہیں ہوگی, منہ سے بدبو آئے گی اس کے, نہ اس کو کوئی رشتہ دے گا, نہ اس کی اولاد ہوگی, اور
शहद में उसको मज़ा नहीं आएगा, दूध में उसको मज़ा नहीं आएगा, जो खाने पीने की चीज़ें हैं. आज मेरे लिए कोई छत्ता खालिस लेकर आ गया, मैंने इसको इतनी दुआएं दी, क्योंकि मैं ये जो शहद आजकल मार्केट में आ रहे हैं ना, ये एवं ही है. मैंने इस पर कई दफ़ा बयान किया है. गर्म करते हैं उनको, पता नहीं खौलाते हैं. मुझे बहुत तलाश थी कि यार ऑर्गेनिक शहद चाहिए, तो आज कोई बंदा जानने वाला हदिया लेके आ गया. मैंने कहा यार मैं जिस काम के लिए इतने उसको नहीं पता था कि मुझे चाहिए, तो बड़ा ख़ानदानी चीज़. अब देखो मुझे जो शहद देख के खुशी हो गई ना, पूरा छत्ता सच्ची मुच्ची का काट के ले आया. हीरोइनची को होगी? नहीं आई बात, मेरा ख्याल है हीरोइनची को नहीं होगी इसमें, क्योंकि उसको क्या शहद से लेना देना भाई. उसको क्या खालिस दूध, उसको क्या पराठे, उसको क्या देसी घी, उसको क्या भूख के वक्त निहारी बिरयानी, ये सब चीज़ों उसको चाहिए पुड़िया. तो एक मज़ा उसको 1000 लज्जतों से महरूम कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो होप समझ लो गुनाहगार की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही होती है. एक जिना का मज़ा उड़ाता है, निकाह के मज़े से महरूम. बीवी से रग़बत ही नहीं रहती उसको, क्योंकि जब हराम चस्के मिल रहे हैं तो बीवी तो वही है ना, तो 10 साल पहले थी, 10 साल के बाद भी वही शक्ल है उसकी. उसको तो चस्के किसके पड़ गए हैं? गलत के. फिर जब घरेलू लाइफ तबाह होती है तो औलाद भी नहीं होती, तो औलाद की नेमत और लज्जतों से महरूम. लेकिन इसको ख्वाहिशात नफसानी के जो गुलाम होते हैं ना, इसको थोड़ा मज़ा चाहिए जो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हो थोड़ी देर का. जबकि इस्लाम जो आपको लज्जतें देता है, जो नेचर आपको लज्जतें देती है, वो उस एक्सट्रीम लेवल के नहीं होते, वो पायदार होते हैं, वो कंटिन्यू चलते हैं. वो हर वक्त क्या आपकी ज़िंदगी का सुकून है वो. तो दौलत की हवस पैदा हो गई, शहवत परस्ती पैदा हो गई, दुनिया को मुसाफिर खाना समझना छोड़ दिया, तो इनके मज़े वक्ती होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं. लेकिन ये मज़े उस हीरोइन जी की तरह ना, जिसको एक मज़ा तो मिल रहा है बाकी मज़ों से महरूम, और वो मज़ा भी थोड़ी देर का है, उसके बाद वही लज्जत से महरूमी उसको टेंशन देगी. ये है डिप्रेशन और स्ट्रेस की जो वजह है ना आज, जिसकी वजह से लोग अजाबों में जा रहे हैं, वो ये वजह है. तो ये गोरे के पास इसका इलाज ही नहीं है. इसका इलाज तो इस्लाम के पास है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह नहीं है, 2 टके की नहीं है ये दुनिया, 2 टके की इसकी हैसियत नहीं है. तो जब 2 टके की हैसियत नहीं है भाई, तो दिल लगाना छोड़ दो. तो मैं इमाम शाफी का वो शेर पढ़ रहा था. इमाम शाफी ने क्या फरमाया? इन्ना लिल्लाहि इबादन फुताना. फतीन कहते हैं ना ज़हीन को, फुतन उसकी जमा आती है कि अल्लाह के कुछ बहुत ज़हीन बंदे हैं. इन्ना लिल्लाहि इबादन फुतुना तल्लक़ुद दुनिया व खाफुल फितना. उन्होंने दुनिया को तलाक दे दी. उन्होंने कहा भाई ये तो लज्जतें यहाँ जो लोग पूरी कर रहे हैं वो तो फितरों में पड़ रहे हैं, गुनाहों में भी जा रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, मुसीबतों में भी वही पड़े हुए हैं. तो उन्होंने क्या कर दिया? दुनिया को छोड़ दिया. उन्होंने नज़रू इलैहा फलम्मा अलिमू. क्यों छोड़ा? उन्हें इसमें कहाँ से फितना हो रहा है? उन्होंने कहा जब वो इसकी डेप्थ में जाके उन्होंने गौर किया ना, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कोई नेमत और कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो हमेशा आपके साथ रहे. हर नेमत छिन जाती है यहाँ पे. अन्नहा लैसत लिहय्यिन वतना. ये जिंदा आदमी के रहने की जगह ही नहीं है. आप कितनी प्रॉपर्टी बना लो यार, मौत से आप नहीं भाग सकते. हर दिन आपको कब्र के करीब कर रहा है, हर सेकंड आपको कब्र के करीब कर रहा है. मैं तो डॉक्टरों से बहुत मिलता हूं. कल भी एक डॉक्टर साहब आए हुए थे. अब आप 60 साल में अगर आपके सर के बाल मुकम्मल सफ़ेद हो गए ना, मैदा सही काम नहीं कर रहा, हाजमे की सलाहियत कम हो गई, चलने फिरने में आप कमज़ोरी आ गई, तो क्या डॉक्टर इसको बीमारी कहेगा? है भाई, डॉक्टर कहेगा माशाल्लाह आप 60 साल में कितने सेहतमंद हैं. भाई सेहतमंद कहाँ से हैं भाई? चला नहीं जा रहा है भाई, बाल सारे क्या हो गए? सफ़ेद हो गए. ज़्यादा बोलो तो खांसी आती है. लेकिन डॉक्टर क्या कहेगा? WHO की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सारी रिपोर्टें क्या हैं? बिल्कुल सेट. वजह उसकी है कि अब सेटिंग की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है. क्योंकि भाई इस उम्र में तो सबके साथ ऐसा होता है. किसी के बाल काले हैं ना 60 साल में, तो वो बीमार है, पता नहीं कुछ अंदर कुछ उसके हार्मोन्स शायद खराब हो गए हैं. मेरी उम्र जब 42-43 साल हुई तो मैं कहीं नजर टेस्ट करवाने के लिए गया, इधर ही कहीं करीब में ना, तो 6/6 थी मेरी दूर की नजर. तो नहीं, मैं नहीं गया, अपने बच्चे को लेकर गया, उसकी नजर का मसला आ रहा था. तो डॉक्टर ने कहा आप भी नजर चेक कर लें अपनी. मैंने कहा मुझे सब नजर आ रहा है भाई, मैं बिल्कुल फिट फाट हूं, कोई नजर में कमजोरी नहीं है. फिर उसने दूर की नजर चेक की तो बिल्कुल 6/6 थी. उसने कहा करीब की चेक कर ले. मैंने कहा मुझे सब नजर आता है भाई, ये कोई, क्योंकि मैं बातें 4-4 शादियों की कर रहा था और मैं बोलूँ मेरे चश्मा लगे, तो मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि
جو میرے मुरीदीन हैं उनके हौसले टूट जाएंगे. वो बोलेंगे कि जनाब ये हमारे जो पीर और मुर्शिद जिनके सुन के हमने 4 शादियाँ, इनके तो अपनी आंखें ख़राब हो गई हैं. तो ऐसा तो नहीं कि शादियों की वजह से ख़राब हो गई हैं. तो इसलिए मैं नहीं मानता था कि मेरी, हालांकि इसका शादियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नज़र की कमज़ोरी का मिसाल दे रहा हूँ. तो मैंने कहा भाई वाकई मैं मुताला करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है मुफ्ती साहब, 40 साल के बाद लाजमी करीब की नज़र कमज़ोर होती है, ये हो नहीं सकता कि आपकी ना हुई हो कमज़ोर. मैंने कहा हो क्यों नहीं हुआ है, कोई तहरीर, मैं वाकई पढ़ के सुन. उन्होंने कहा चश्मा लगा के पढ़ो. जब मैंने चश्मा लगाया तो ऐसा खुल्ला डुल्ला मज़े का नज़र आ रहा है. उसने कहा आप, क्योंकि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होती है ना, तो पता ही नहीं चला. तो नज़र तो आ रहा है आपको, नजर तो आ रहा है, लेकिन वो धुंधला आ रहा है. आप उसको समझ रहे हो कि चूंकि मैं पढ़ सकता हूं, अब वो नहीं आ रहा जैसे 40 साल से पहले आता था. तो एक दफा चश्मा लगाओ ना, तो लगाया और वाकई इतना क्लियर. मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया, तो आप मुझे ऐसी कोई मेडिसिन दें आई स्पेशलिस्ट से. मैंने कहा भाई मैं चाह रहा हूं कि वो, उन्होंने कहा अब नहीं हो सकता, कुछ भी खा लो, उल्टा लटक जाओ, मछली खा लो, गाजर के जूस पी लो. लोग कहते हैं ना गाजर का जूस पीने से ये होता है, अब नहीं होगा. और ये अभी तो 1 नंबर लग रहा है, अब ये 1 से 2 तो हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकता है, रिवर्स नहीं होगा. खैर मैंने फिर और डॉक्टरों से राब्ता किया, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता. खैर वो 1 से 1.5 नंबर तक हुआ है, अभी 1.5 से आगे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बढ़ा. फिर मैंने 2-3 और डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने कहा 40 साल के बाद अगर करीब की नज़र भी कमज़ोर नहीं हो रही ना, तो ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है. इसका ये तो हो सकता है कुछ अंदर कोई फॉल्ट है आपके, ये नहीं हो सकता कि करीब की नज़र ख़राब ना हो. एक और हमारे जानने वाले अभी आए ना, वो भी 45-46 साल के. मैंने कहा आप करीब का चश्मा लगाते हैं? उन्होंने कहा नहीं. मैंने कहा भाई आपकी नज़र कमज़ोर है. कह रहे मैं नहीं लगाता चश्मा, मेरी कोई. मैंने कहा मैं भी यही समझता था. फिर उनके भी लगवा दिया हमने, ठीक है ना. लगवा. तो कहने का मकसद क्या है, मेडिकल साइंस भी यहाँ आके फेल है, डॉक्टर भी यहाँ आके वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि भाई मौत तो है. तभी डॉक्टर जो एंटी एजिंग चीज़ें आपको बताते हैं ना, कि आप ये चीज़ें खाएं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आप देर से मरेंगे, आप देर तक जवान रहेंगे. वो तमाम डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं होता कि रिवर्स होना शुरू हो जाएं, आप एज आपकी उल्टी होना शुरू हो जाए. उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 60 साल में बूढ़े होना था, तो ये खुराक खाएंगे तो 65 में हो जाएंगे आप, और बहुत अच्छी सेहत का ख्याल किया तो जो बुढ़ापा 60 में आना था वो 70 में आ जाएगा. ये नहीं हो सकता कि आपने हर वक्त जैतून पीना शुरू किया और देसी घी और सुबह शाम एक्सरसाइज और शहद और जनाब कुश्ते मुश्ते खाना शुरू किए, अब जनाब 60 साल में आप आके रुक गए हैं. 60 और 70 में कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा. ऐसा नहीं है मेरे भाई. जैसे जैसे उम्र बढ़ना शुरू होगी, उस बुढ़ापे के प्रोसेस को स्लो तो किया जा सकता है, रोकना किसी के बाप में भी दम नहीं है. और जानने वाले डॉक्टर हैं, मेरे दाढ़ी का बाल सफ़ेद होना शुरू है ना, तो मैंने उनको फ़ोन किया. मैंने कहा दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ काइंडली इस बारे में आप कुछ मदद कर सकते हैं? तो कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट. तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब अब आपकी एज कितनी? मैंने बताया इतनी हो गई. उन्होंने कहा कि अब आप इस पे गनीमत शुक्र अदा करें कि बाल हैं, अब इस पे ना टेंशन लें कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं. अब तो इस उम्र में जितने बाल बच जाए ना, इस पे अल्लाह का लाख लाख, एक एक बाल को संभाल के रखें. इस पे ये नहीं कि इतने से रह गए, जितने रह गए ना उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो. देखो जब डाकू कोई चीज़ आपसे छीनता है ना, मोबाइल छीन के भाग गया, तो आप घर में आते हैं, अम्मी मेरा मोबाइल डाकू ने यहाँ. माँ मोबाइल को नहीं देखती, माँ कहती तेरी जान बच गई. माँ यही कहती है ना कि बेटा मोबाइल गया, तेरी कनपटी पे बंदूक रखी थी, मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है अल्लाह ने तुझे जिंदगी दे दी. तो 40 साल के बाद जितने बाल आपके सर पे रह जाएं या दाढ़ी पे रह जाएं, तो आप अल्लाह का ये शुक्र अदा करें ये रह गए हैं, ठीक है ना. अल्लाह चाहता तो ये भी चले जाते हैं, तो अल्लाह चाहता तो ये भी चले जाते हैं. तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है. तो आप जितना भी जोर लगा लो मेरे भाई, बुढ़ापा आएगा. ये जो कुरान मजीद की आयत है, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर. कुरान कहता है जब अहले जहन्नम को जहन्नम के करीब लाया जाएगा, तो अल्लाह उससे कहेगा बताओ क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें नसीहत हासिल हो जाती. कोई बचपन में ही फौत हो जाए, उसे समझने का मौका ही ना मिले, अच्छे बुरे और समझने का भी टाइम ही नहीं मिला, उसको अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेंगे. वो कह सकता है अल्लाह मैं तो बच्चा था, मुझे क्या पता. या अभी नया नया बालिग हुआ है, चंद चीज़ें उसको पता है, बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है. माजूर हो सकता है वो, लेकिन एक प्रॉपर उम्र किसी की हो गई हो,
اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے, موقع ملے, سیکھنے کا موقع ملا, اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی, اور آگے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی. تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا, وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے, قرآن بھی اس میں داخل ہے, علماء کی وعظ و نصیحت بھی اس میں داخل ہے, وعظ و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں, حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں. انسان کے بڑھاپے کی, ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک ٹائم آتا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں, 15 سال میں بالغ ہوئے, اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے, تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے. اور 40 سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان, اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. 30 سے 40 سال جو ہے نا یہ عمر ایسی. اب کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد, اب ریورس ہونا, اب قبر کی طرف جانا شروع. یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں, لیکن ابھی نہیں, پہلے ادھر کو جا, گڑھے سے دور جا. آپ جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا, اب آپ کیا کر لو, رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے, اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی اس کی, کیا کہ اب ایک قدم, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد کیا کہ ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا اب. تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا, اب تکڑ تکڑ دوڑ لگا, اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے گر. بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے. شروع میں اسپیڈ کیا ہوتی ہے قبر کی طرف جانے کی, بہت سلولی, وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے, گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے, اب سفید ہونا, ایک بال سفید ہوگا. انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے, یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا, اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو, چلو جی ٹینشن ختم, دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں, ینگ لگ رہے ہیں. ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل, کہتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے, وائٹنس کچھ آ رہی ہے. بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو, بھائی یہ کیا ہے, کالا کولا لگاؤ, یہ نکالو. آدمی کہتے ہے کالا کولا کیا, لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے, نکالو. دوسرا نکالا, ادھر سے کبھی یہاں سے کھچ رہا ہے, کبھی یہاں سے نکال رہا ہے. تو یہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے 6 مہینے بعد دوسرا سفید ہوا, تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ 6 مہینے میں نہیں, وہ 3 مہینے بعد ہوگا, چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ 1.5 مہینے میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, بڑھنا شروع. اس کے بعد کہے گا یار اگر میں یہی اکھاڑتا رہا نا تو کلر کس پہ لگاؤں گا میں کل جا کے, اتنے بال تو چھوڑو جس پہ کلر لگا کے ہی اس کو میں کالا کر لوں. تو کہے گا بھائی یہ اکھاڑنے والا کام کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, کلر پہ آ جاؤ. پھر ڈبے جا کے لے گا, یہ 55 نمبر ہے یا 52 نمبر لینا ہے, 53 نمبر لینا ہے, کون سا نمبر لینا ہے. شروع میں تو بالکل کالا کولا لگا کے آئے گا, اس میں پکڑا نہیں جاتا, چند بال سفید ہوتے ہیں تو پکڑا نہیں جاتا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار ڈیزائن آپ کے جو اپنے چہرہ ہے اور بال یہ آپس میں میچ, کالے بال جس کے ہوتے ہیں نا اسپیڈ اس کی الگ ہوتی ہے, اس کی آواز میں الگ طاقت ہوتی ہے. آپ کی جو یہ جو کہتے ہیں نا میچنگ کی شادی نہیں ہوئی, میچنگ کے کپڑے نہیں ہیں, تو یہ بال اور آپ کا اسٹائل آپس میں میچ کر نہیں رہے ہیں. کتنے برے لگتے ہیں نا جب بوڑھے بالکل کالا کولا لگا کے آتے ہیں. بھائی وہ تو آپ پہ تو اب نورانیت ہونی چاہیے, آپ کے تو اب بڑھاپا ہے, اس کی ایک الگ حسن ہے اللہ نے رکھا ہے, تو آپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو شروع میں اسپیڈ آہستہ ہے, پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے اب تھوڑی سی اسپیڈ کیا کر بھائی تو بڑھا. تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے ہو, کالے کرنے ہیں, ڈارک لگانا ہے, لائٹ براؤن لگانا ہے, کون سا لگانا ہے. ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو قبر میں تھوڑا سا پین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیہ اونچا رکھ کے. جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ اونچا تکیہ رکھ کے سو تو جس زاویے اینگل پہ اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی اینگل پہ دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ تعویل کرتے ہو کہ یار یہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, پنکھا تیز تھا, اے سی
ज्यादा तेज हो गया था, ठंड घुस गई है, 2 गोली पैनाडोल खा लिया, आप सेट हो गए। 2-4 दिन के बाद क्या होता है कि पंखा भी सही था, तकिया भी कोई गड़बड़ नहीं थी, या एयर कंडीशन का टेम्परेचर भी ठीक था, फिर भी सुबह उठे तो क्या हो रहा है, यहां थोड़ा सा क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, कमर खिंचाव महसूस सा हो रहा है। लेकिन इंसान तावील करता है, कहता है मैं बूढ़ा नहीं हुआ भाई, ये एक नॉर्मल है। असल में एक्चुअली आजकल एक्सरसाइज थोड़ी कम हो रही है। एक्सरसाइज क्या हो रही है थोड़ी, ये नहीं मानेगा कि अब मर रहा है, कब्र की तरफ जा रहा है, तौबा कर ले। असल तो ये है, मान ले कि मरेगा, सब मरे तो तू क्या यहाँ क़यामत का ऐलान करेगा क्या? यहाँ बैठकर क़यामत के ऐलान के लिए अल्लाह ने जो इसराफील अलैहिस्सलाम को रखा हुआ है वो काफी है। हम और आपने क़यामत का ऐलान नहीं करना। इतने सारे मरे तो तू भी मरने वाला है ना, तो ठीक है इलाज कर तू, लेकिन कुछ तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले भाई, अब मयाशियां छोड़ दे, कुछ तस्बीह हाथ में ले ले, कुछ अल्लाह अल्लाह करना सीख ले। जो हुकूक लोगों के खाए हुए दे दे, बहरिया टाउन में मजीद ना सोच कुछ प्लॉट लेने का, जितने ले लिए बस इन्हीं को निभा तू। आखिरत की तैयारी कर, एक आध प्लॉट कुछ अल्लाह के रास्ते में निकाल दे, कब्र की तैयारी कर। इधर नहीं करेगा ना, उसको ये बातें डॉक्टर समझाएंगे ना मोटिवेशनल स्पीकर समझाएंगे, सब यही समझा रहे होंगे जी कमर में दर्द होता है तो उसका इलाज। नेट पे भी यही चीज सर्च कर रहा होगा बैठ के कि जब कमर के मोहरे आगे पीछे हो जाएं और एसी भी सही चल रहा हो और पंखा भी बंद हो और जनाब कोई टेंशन भी ना हो, तो इसकी वजह रीजन क्या होती है। तो डॉक्टर कोई बता रहा होगा जी यूरिक एसिड बढ़ गया, कोई कह रहा होगा ये हो गया, तो चलो जी यूरिक एसिड को कंट्रोल करें। वो इसी में अभी इस तहकीक से फारिग हुआ नहीं था, इस तहकीक से फारिग हुआ नहीं था कि कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो गई, कुछ और टेंशन शुरू हो गई, बात बात पे गुस्सा, नींद भी उड़ती है। जब बुढ़ापा आता है ना, तो वो जो जवानी में घोड़े बेच के सोता था ना, जवानी में देखा है कैसे सोते हैं, उठते ही नहीं है, सोते हैं तो सोते चला जा रहा है और ऐसा बेहोश होके सोता है। तो बुढ़ापे में क्या होता है, नींद आहिस्ता आहिस्ता, पूरी पूरी रात पंखे को देखता रहता है, करवटें बदलता रहता है, यार वो नींद ही नहीं आ रही। तो फिर नींद के बारे में रिसर्च हो रही है, डॉक्टरों को बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब इसको एक्चुअली ये होता है तो फलाना होता है, ढिमकाना होता है। अल्लाह बता रहा है कि अब स्पीड क्या हो रही है, अभी तू बालों को रो रहा था ना, तो इंसान कहते हैं मेरे बाल भले सफेद ही रहें, कमर का दर्द भी ठीक ना हो, अल्लाह सो तो जाऊं मैं, कम से कम नींद तो पूरी हो मेरी, नींद ही नहीं हो रही है। फिर जनाब चश्मे लगना शुरू, फिर उसके बाद एक दिन चेक, वो तबीयत खराब थी, समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपको तो बहुत खतरनाक किस्म की शुगर हो गई है। डॉक्टर साहब मैं तो ना मिठाई खाता हूँ, ना मैंने कभी लड्डू खाए, मैं तो इतना सेहत का ख्याल करता हूँ। डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली इस उम्र में शुगर हो जाना नॉर्मल है। इस उम्र में शुगर हो जाना क्या है, जितनी भी अच्छी सेहत हो इस उम्र में शुगर हो जाना नॉर्मल है। फिर डॉक्टर अपनी दवाएं दिखा रहा होता है, मैं कितना बड़ा शुगर का स्पेशलिस्ट हूँ, देखो मैं ये खुद मेडिसिन लेता हूँ। उसके बाद जी शुगर के बाद फिर आप और बारीक होते होते फिर नतीजा क्या निकलता है, शुगर जब है तो गुर्दों का मसला, गुर्दे हैं तो हार्ट का मसला, एक मसला ठीक नहीं दूसरा मसला, फिर ये बंदा खुद डॉक्टरों के लिए मसला बन जाता है। डॉक्टर कहते हैं शुगर कंट्रोल हो तो हार्ट का हम ऑपरेशन करें ना, ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं हो रहा, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हार्ट का ऑपरेशन कहां से करें, ऑपरेशन होगा तो जख्म कहां से ठीक करें इसका, 20 किस्म के मसाइल। फिर बेल आखिर एक दिन इत्तला आती, हजरात एक ऐलान समात फरमाइए। एक साहब जिनके वंस अपॉन अ टाइम एक बाल सफेद हुआ था, जिसपे उनको टेंशन थी, ये टेंशन उन्होंने शुरू की थी, उस उदारे फानी से हमेशा के लिए जा चुके, हमेशा के लिए इस दुनिया से वो रुखसत। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो तबई उम्र तक पहुंच जाते हैं, वरना कराची में ऐसा होता, इतना खुशकिस्मत है नहीं। कराची में तो ऐसा होता है, अभी ना बाल सफेद थे, बिल्कुल फिटफाट था, कुत्ते ने काट लिया, ये हो रहा है। बाइक पे जा रहा था, सामने कुत्ता आया, गिरा और पीछे से ट्रक आ रहा है, उसी के पीछे पीछे कौन आ रहा था, ट्रक, वो कुचल के चला गया, धमाका हुआ, 6 बंदे मर गए। अल्लाह बचाए हम सबको ऐसी आफात से। तो हमारे पास तो और 20 तरीके हैं मरने के। तो भाई जितना भी और आप क्या समझते हो, यूरोप अमेरिका में लोग बहुत, उनकी बड़ी खानदानी सेहतें यकीनन हैं, लेकिन उनको दूसरे तरीके से उन पर मुसीबतें आती हैं। अभी कोरोना जब आया है तो वहां मौतें ज्यादा हुई हैं, यहां कम हुई हैं। तो वो सारे सेहत के जो उनके उसूल थे ना, वो वहां जाके क्या हो गए, फेल। यहां हम बच गए, मुझे भी कोरोना हुआ, यहां बहुत सारे, यहां डेथ का रेशो वहां से कम था, वहां तो एक ऐसी लपेटा है ना कोरोना ने, जो बेचारे बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल रख के 70-80 तक पहुंचे हुए थे, कोरोना ने सबसे पहले कहा कि भाई तुमने बहुत ख्याल कर लिया, तुम जा ही नहीं रहे। ठीक है ना। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, उससे ही बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं ना। वो
وہ ایک اونٹ تھا نا, بہت عرصہ ہو گیا یہ کہاوت سنائے بغیر سنائے ہوئے. ایک اونٹ تھا, ایک دمبا تھا. یہ امام شافعی کا شعر میں نے مکمل کرنا ہے, یہ ذہن میں رہے. ایک اونٹ, ایک دمبا اور ایک گائے بچڑا, یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تینوں کو, تو ایک گھاس کی گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے, کھانے والے کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تینوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا, ایک ہی کھا سکتا تھا. اب ان میں اختلاف ہو گیا بھائی کون کھائے گا. تو اونٹ نے کہا, اونٹ بڑا تھا نا, بزرگ تھا, تو انہوں نے کہا حضرت آپ فیصلہ کریں. اونٹ نے کہا بھائی میری رائے یہ کہ جو ہم میں سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے نا, وہ سب سے سینئر ہے, وہ یہ کھائے گا. اونٹ کا خیال تھا میں اتنا بڑا ہوں تو شاید میں بہت پہلے آیا ہوں. تو دمبے نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تھا ہوا نہیں, تو اس کی جگہ کون آیا؟ سب نے کہا دمبا. اگرچہ یہ تاریخی روایت سے ثابت نہیں, لیکن دمبا تو میں تو اس وقت سے ہوں. اونٹ کی نا ٹینشن ہونے لگی. اونٹ نے کہا اب یہ کیا ہو گیا؟ تو گائے نے بولا, بیل نے بولا کہ اچھا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہوئے تھے؟ کہا نہیں. تو کھیتی باڑی کس سے کرتے تھے؟ سب نے کہا بیل سے. اس نے کہا اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اونٹ نے بولا وہ تو سب ہسٹری ختم ہو گئی اس کے بعد تو میں کیا بتاؤں. تو اونٹ نے کیا کیا, اونٹ نے بولا کہ گٹھری اٹھائی اور اپنی پشت پہ رکھ لی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ قدیم ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں, ہمت ہے تو لے لو بھائی مجھ سے, ٹھیک ہے نا, میں کھاؤں گا. بدماشی اسی کو بولتے ہیں نا. تو یورپ میں کیا ہوا, فرشتوں نے بولا کہ بھائی لوگ ایک طریقے سے مرتے ہیں. پاکستان, انڈیا اور مختلف ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان کی صحتیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ خیال نہیں کرتے, پھر 50, 60, 70 میں مر جاتے ہیں. انگریز نے بڑی میڈیکل پہ ریسرچ کی. انہوں نے کہا ایکچولی شوگر کا لیول اتنا ہونا چاہیے, موٹاپا نہیں ہونا چاہیے, بڑھاپے میں یہ چاہیے, ایکسرسائز ہوتے ہوتے مر ہی کہیں نہیں دے رہے تھے وہ.